அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். சதி தன்னுடைய புருஷனுடைய வார்த்தையை கேட்காம தன்னுடைய தந்தையின் வீட்டுக்கு போனாள். அங்க நேர்ந்த அவமானத்தினால அதை பொறுக்க முடியாம தன்னுடைய தேகத்தை திறந்து விட்டாள் அப்படிங்கிறத நம்ம போன 4வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். அதை தொடர்ந்து இந்த 5வது அத்தியாயத்துல ருத்ரன் தன்னுடைய பத்னியான சதி தேவியினுடைய தேக தியாகத்தை பத்தி கேள்விப்பட்டு கோபத்தினால அந்த தக்ஷனுடைய யாகத்தை துவம்சம் பண்றார். அதை பத்தி இதுல பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத பஞ்சமோऽध्यायः. मैत्रेय उवाच भवो भवान्या निधनं प्रजापतेः असत्कृताया अवगम्य नारदात् स्वपार्षदः सैन्यं च ददद्वरर्बुभिः विद्रावितं क्रोधमपारमाददे क्रुद्धः सुदः सोष्टपुटः सदूर्जडिः जटां तडिद्वन् हि चटोग्ररोचिषम् उत्कृत्य रुद्रः सहसोत्थितो हसन् गम्भीरनादो विससर्जतां भुवि ततोऽतिकायस्तनुवास्पृशन् दिवम् सहस्रबाहुर्गणरुक्त्रिसूर्यदृक् करालदंशो ज्वलदग्निमूर्धजः कपालमाली विविधोद्यतायुधः तं किं करोमीति गृह्णन्तमाह भक्ताञ्जलिं भगवान् भूतनाथः दक्षं स यज्ञं जहि मद्भटानां त्वम् अग्रणीरुद्रबडां सकोमे आज्ञप्त एवं कुपितेन मन्युना सदेव देवं परिचक्रमे विभुं मेने तदात्मानम् असङ्गरं हसा महीयसां तात सहस्रहिष्णुम् अन्वीयमानः सदुरुद्रपार्षदैः भृशं नदद्भिर्व्यनदत्सु भैरवम् उद्यम्य शूलं जगतन्तकान्तकम् सप्राद्रवद्घोषणभूषणाङ्घ्रिभिः अतर्त्विजो यजमानः सधस्याः खगुद्युदीच्यां प्रसमीक्ष्य रेणुम् तमः किमेतत्कुतये तत्रजोऽभूत् इति द्विजपत्न्यश्च दद्युः वातानवान्ति न हि सन्ति दस्यवः प्राचीनबर्हिर्जीवति होग्रदण्डः गावो न काल्यन्त इदं कुतो रजो लोकोऽधुना किं प्रलयाय कल्पते प्रसूतिमिश्रा स्त्रिय उद्विग्नचित्ता ऊचुर्विपाको वृजिनस्यैव तस्य यत्पश्यन्तीनां दुहितॄणां प्रदेशः सुतां सतीमवदध्यावनाघाम् यस्त्वन्तकाले व्युक्तजटाकलापः शशूलसूच्यर्पितदिग्गजेन्द्रः वितत्य नृत्यदि उदितास्त्रतोर्ध्वजान् उच्चाटहासस्तनयित्नुभिन्नधिक अमर्षयित्वा तमसह्य तेजसं मन्युप्लुतं दुर्विषहं भ्रुकुट्या करालदंष्ट्राभिरुदस्तभागणं स्यात् स्वस्ति किं कोपयतो विधातुः बह्वेवमुद्विग्नदृशोच्यमाने जनेन दक्षस्य मुहुर्महात्मनः उत्पेतुर्वुत्पाततमाः सहस्रशो भयावहादिविभूमौ च पर्यक तावत्स रुद्रानुचरैर्मखो महान् नानायुधैर्वामनकैरुधायुधैः
பிங்கை பிஷங்கைர்மகரோதராணனைः பர்யாத்ரவத்பிர்விதுரான்வருத்யத கேச்சித்பபஞ்சு प्राग्वंशं पत्नीशालां तथा परे सदाग्निद्रशालां च तद्विहारं महानसं रुरुजुर्यज्ञपात्राणि ततैकेऽग्निन् अनाशयन् कुण्डेष्वमूत्रयन् केचिद् बिबिदुर्वेदिमेकलाः अबादन्तमुनीनन्ये एके पत्नीरतर्जयन् अपरे जगृहुर्देवान् प्रत्यासन्नान् पलायितान् भृगुम्बबन्धमणिमान् वीरभद्रः प्रजापतिं चण्डेशः पूषणं देवम् भगं नन्दीश्वरो गृहीते सर्वयेवर्त्विजो दृष्ट्वा सदस्याः स दिवौकसः तैरर्द्यमानासु भृशं ग्रावभिर्नैकधाद्रवन् जुह्वतस्रुवहस्तस्य श्मश्रूणि भगवान् भवः भृगोर्लुलुञ्चे सदसि योहसच्छ्मश्रुदर्शयन् भगस्य नेत्रे भगवान् पादितस्य रुषा भुवि उज्जहार सदस्तोक्ष्णा यस्य पन्तम् असूसुचत् पूष्णश्च अपातयद्दन्तान् कालिङ्गस्य यथा बलः शप्यमाने गरिमणि योहसद्दर्शयन् दतः आक्रम्योरसि दक्षस्य शितधारेण हेतिना छिन्दन् अपि तत् उद्धर्तुं नाशक्नोत्रयम्बकस्तथा शस्त्रैरस्त्रान्वितैर्येवम् अनिर्भिन्न त्वचं हरः विस्मयं परमापन्नो दध्यौ पशुपतिश्चिरम् दृष्ट्वा सज्ञवनं योगं पशूनां सपथिर्मके यजमान पशोः कस्य कायात्तेनाहरच्छिरः साधुवादस्तदा तेषां कर्म तत्तस्य शंसताम् भूतप्रेतपिशाचानाम् अन्येषां तद्विपर्ययः जुहावै तच्छिरस्तस्मिन् दक्षिणाग्नौ अमर्षितः तद्देवयजनं तत्त्वा प्रातिष्ठद्गुह्यकालयम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे दक्षयज्ञविध्वंसो नाम पंचमोऽध्यायः। श्रीहरे नमः, श्रीहरे नमः, श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। மைத்ரேயர் சொல்றார், ருத்ரன் தன் பத்தினியான சதி தக்ஷ பிரஜாபதியால் அவமதிக்கப்பட்டு மரணமடைந்ததையும் தக்ஷரை வதைக்க முயன்ற தன்னுடைய பிரதம சைன்யம் முழுவதையும் தட்சணது யாகத்தைச் சேர்ந்த ருப்பு தேவதைகளால் துரத்தப்பட்டு ஓடி போனதையும் நாரத முனிவர் மூலமாக கேள்விப்பட்டு ரொம்பவும் கோபத்தை அடைகிறார். அந்த ருத்ரன் பயங்கர கோபத்தினால உதட்ட கடிச்சுண்டு மின்னல்கள் போன்ற அக்னி ஜுவாலைகள் போல ஒரு பயங்கரமான ஒளியோடு ஜடையை பிடுங்கி கொண்டு எழுந்து பெரிய சிம்ஹநாதத்தோட அந்த ஜடையை கீழே போட்டார். உடனே அதிலேந்து ஒரு பெரிய தேகத்தை உடைய வீரபத்ரன் தோன்றினார். அவன் தன்னுடைய தேகத்தினால்
ஆகாயத்தின் அளவு உயரமாக இருந்தான். மற்றும் காலமேகத்தின் நிறம் போன்ற நிறமும் சூரியன் போன்ற ஜொலிக்கின்ற 3 கண்களும் பயங்கரமான கோரை பற்களும் எரிகின்ற அக்னியைப் போன்ற தலைமயிர்களும் உடையவன். மண்டையோடுகளை மாலையாக தரித்திருப்பான். பல வகை ஆயுதங்களை ஏந்தி கொண்டிருந்தான். நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு ருத்ரனுக்கு எதிரிலே கைகூப்பி நின்று கொண்டிருந்தான். பூதங்களுக்கெல்லாம் நாதனான ருத்ரன் அந்த வீரபத்ரனை பார்த்து, நீ என்னுடைய அம்சமாகையால் நீயும் ருத்ரன்தான். நீ யுத்தத்தில் சாமர்த்தியமுடையவன். நீ இங்கிருந்து கிளம்பி தக்ஷனுடைய யாகத்தையும் தக்ஷனையும் துவம்சம் செய்து வருவாய் என்று சொல்லி அனுப்பினார். அந்த வீரபத்ரன் ருத்ரனை பிரதட்சணம் செய்து தடையில்லாத வேகத்தோடு கூடி பலிஷ்டர்களுடைய பலத்தையும் பொருள் செய்யாமல் யுத்தம் செய்யும் திறமை தனக்கு உண்டு என்று நினைத்தான். அந்த ருபு தேவதைகளையும் தான் அனாயாசமாகவே ஜெயித்துவிட முடியும் என்றும் நினைத்து கொண்டான். அந்த வீரபத்ரன் சிம்ஹநாதம் செய்கின்ற பிரமத கணங்களால் சூழப்பட்டு மிகவும் பயங்கரமாக தானும் சிம்ஹநாதம் செய்தான். அதன் பிறகு அவன் ஜகத்தையெல்லாம் சம்ஹாரம் செய்கின்ற மிருத்துவையும் சம்ஹரிக்கும்படியான சூலாயுதத்தையும் கையில் ஏந்தி கொண்டு வீர தண்டை முதலிய ஆபரணங்கள் ஒலிக்கின்ற பாதங்களை உடையவனாக தக்ஷனுடைய யாக பூமிக்கு புறப்பட்டு போனான். தக்ஷருடைய யாகத்தில் ருத்விக்குகளும் தக்ஷரும் மற்றும் சபையில் உள்ள பிராமணர்களும் அவரது பத்தினிகளும் எல்லோரும் பெரும் தூள் கிளம்புவதைக் கண்டு, இது என்ன ஒரே இருட்டாக இருக்கிறதே என்று சந்தேகித்து, இது இருளில்லை துகள்தான் என்று தெரிந்து கொண்டு, இந்த தூள் எதனால் உண்டாகிறது என்று ஆலோசனை செய்தார்கள். காற்று பலமாக வீசவில்லை. காற்று வீசினால் தூசு கிளம்பக்கூடும், அதுவும் இல்லை. திருடர்கள் முதலியவர்களுக்கும் பிரசக்தி இல்லை. ஏனென்றால் கொடிய தண்டனை செய்யும் தன்மையுள்ள பிராசீன பர்கிஸ் அல்லவா இப்பொழுது மன்னவனாக இருக்கிறான். அவன் உயிரோடு இருக்கும் போது திருடர்கள் துஷ்டர்கள் தலை காட்ட முடியுமா? இது என்ன, பசுக்களை வேகமாக துரத்தினால் கூட தூள் உண்டாகும், அதுவும் இல்லை. ஆகையால் இது எங்கிருந்து உண்டாகிறது? ஒரு காரணமும் இல்லாமல் தூள் கிளம்பி வருகிறது, பிரளயமே நேரும் போல் தோன்றுகிறது என்று பேசிக்கொண்டார்கள். தட்சனுடைய பத்தினியும் மற்றும் ஸ்திரீகளும் மிகுந்த பயமுடையவர்களாகி இந்த பிரஜாபதியாகிய தட்சன் பெண்கள் எல்லோரும் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு அபராதத்தையும் அறியாத புதல்வியான சதியை அவமதித்தார். அந்த பாபத்தின் பலன்தான் இது. ருத்ரன் பிரளய காலத்தில் ஜடையை விரித்து கொண்டு தன் சூலத்தின் நுனியில் திக்கஜங்களை குத்தி கோர்த்து அஸ்திரங்களை ஏந்தி துவஜங்கள் போன்ற புஜங்களை நீட்டி பெரிய அட்டகாசமாகிற கர்ஜனைகளால் திசைகளெல்லாம் பிளந்து போகும்படி சந்தோஷத்துடன் நர்த்தனம் செய்பவன். யாராலும் பொறுக்க முடியாத தேஜஸை உடையவனவன். அப்படிப்பட்ட அந்த ருத்ரனை கோபிக்கும்படி செய்து விட்டாரே. ருத்ரன் கோபமடைந்தால் அவனை கண்ணெடுத்து பார்க்க கூட முடியாது. புருவ நெருப்புகளாலும் பயங்கரமான கோரை பற்களாலும் நட்சத்திர கூட்டங்களை எல்லாம் உதறி தள்ளி விடுவான். அப்படிப்பட்ட ருத்ரனுக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தியவன் பிரம்மாவாகவே இருந்தாலும் கூட அவனுக்கு என்ன க்ஷேமம் கிடைக்க முடியும்? அழிந்து போகத்தான் வேண்டுமே என்று க்ஷேமம் எப்படி உண்டாக முடியும்? பிரம்மாவுக்கே இந்த கதி என்றால் மற்றவனை பற்றி சொல்வதற்கு என்ன இருக்கிறது என்று எல்லோரும் பேசிக்கொண்டார்கள். இப்படி ஜனங்கள் பயத்தோடு பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது நிலையற்ற மனமுடைய தட்சருக்கும் பயத்தை விளைவிக்கும்படியாக பல உத்பாதங்கள் ஆகாசத்திலும் பூமியிலும் நாற்புறத்திலும் உண்டாயின. விதுரா, ருத்ரனுடையவர்களான வீரபத்ரன் முதலியவர்கள் தக்ஷன் செய்கின்ற மகத்தான யாகத்தை தகைத்து நாசம் செய்தார்கள். அவர்கள் பல வகை ஆயுதங்களை ஏந்தி கொண்டிருந்தார்கள். மற்றும் அவர் மிகவும் குள்ளர்களும் பொன்னிறமுடையவர்களும் மகர மீனுடைய உதரம் போன்ற உதரமும் முகம் போன்ற முகமும் அமைந்து பயங்கரமாக இருந்தார்கள். அவர்கள் நாலா பக்கமும் ஓடி அந்த யாகத்தை துவம்சம் செய்தார்கள். அந்த ருத்ரனுடைய ஆட்களான பிரதம கணங்களில் சிலர் பிராசீன வம்சத்தையும், சிலர் பத்தினி சாலைகளையும், சிலர் யஜ்ஞசாலைக்கு முன்னே இருக்கின்ற சதஸ் என்னும் மண்டபத்தையும், சிலர் ஆக்னேத்திர சாலையையும், சிலர் எஜமான கிரகத்தையும்,
சிலர் யாகசாலையையும் சிலர் போஜனசாலையையும் சிலர் யாகத்திற்கு வேண்டிய பாத்திரங்களையும் முறித்தார்கள். சிலர் யாகத்தின் அக்னிகளையே அணைத்தார்கள். சிலர் அக்னி குண்டங்களில் மூத்திரம் பெய்தார்கள். சிலர் சீமாசூத்திரங்களை அறுத்தார்கள். சிலர் ரிஷிகளை பிடித்து இழுத்தார்கள். சிலர் அவரது பத்தினிகளை விரட்டினார்கள். சிலர் பயந்து ஓடி போகின்ற தேவதைகளை துரத்தி கொண்டு ஓடி போய் பிடித்து கொண்டார்கள். ருத்ரனுடைய ஆட்களில் தலைவனான மணிமான் என்பவன் பிருகுவை பிடித்து கட்டிவிட்டான். வீரபத்ரன் தக்ஷ பிரஜாபதியை பிடித்து கட்டினான். சண்டீசன் பூஷ தேவதையையும் நந்திகேஸ்வரன் பகதேவதையும் பிடித்து கொண்டார்கள். சமஸ்தமான தேவதைகளும் யாக சபையில் உள்ள மற்ற பிராமணர்களும் ருத்விக்குகளும் ருத்ரனுடைய ஆட்களால் பிருகு முதலியவர்கள் வதைக்கப்படுவதை பார்த்து அனைவரும் ஓடிப்போனார்கள். ஸ்ருவம் என்ற ஹோம பாத்திரத்தை கையில் கொண்டு ஹோமம் செய்கின்ற பிருகுவின் மீசை தாடிகளை வீரபத்ரன் பிடுங்கினான். ஏனென்றால் அந்த பிருகு முன்பு சத்திர யாகத்தில் தக்ஷர் சிவனை பழிக்கும்போது மீசை தாடிகளை காட்டிக்கொண்டு சிரித்தான் இல்லையா? ஆகையால் அவருடைய மீசை தாடிகளை வேரோடு பிடுங்கி விட்டான். மகாபலமுடைய அந்த வீரபத்ரன் முன்பு தக்ஷர் நிந்திக்கும் பொழுது அவரை பகன் இன்னும் நடக்கட்டும், நன்றாக நடக்கட்டும் என்று கண்களால் தூண்டிவிட்டானே. மிகுந்த கோபத்துடன் அவனை பூமியில் தள்ளி அவனுடைய கண்களை பிடுங்கினான். முன்பு தக்ஷர் மகானுபாவனான ருத்ரனை பழிக்கும் பொழுது பூஷன் பற்களை காட்டிக்கொண்டு சிரித்தானே. பலதேவன் கலிங்க தேசத்து ராஜாவின் பற்களை உதிர்த்தார் போல் அந்த பூஷனுடைய பற்களை உதிர்த்தான். அப்பொழுது வீரபத்ரன் தட்சனுடைய மார்பில் காலை வைத்து அழுத்தி கொண்டு மிகுந்த கூருடைய கத்தியினால் அவர் தலையை அறுக்க பார்த்தான். ஆனால் முடியவில்லை. பசுபதியாகிய அந்த வீரபத்ரன் கேவல ஆயுதங்களாலும் மந்திரங்களோடும் கூடின ஆயுதங்களாலும் அந்த தட்சனுடைய தோலை சிறிதும் அறுக்க முடியாதிருப்பது கண்டு ஆச்சரியமடைந்து இவன் தலையை அறுக்கும் உபாயம் என்ன என்று நெடுநேரம் ஆலோசித்தான். அந்த பசுபதியே யாக பசுவை கொல்வது போல இவனை வதைக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டு அப்படியே அந்த தட்சனுடைய சரீரத்திலிருந்து சிரசை அறுத்து தள்ளினான். அப்பொழுது பூதம், பிரேதம், பிசாச்சம் முதலியவைகள் அந்த வீரபத்ரனுடைய தலையை சேதித்த காரியத்தை புகழ்ந்து கொண்டு நல்லது நல்லது என்று சொன்னார்கள். பிராமணர் முதலியோர் அதற்கு மாறாக இப்படியும் ஒரு கோபம் ஒன்றோ என்று நிந்தித்தார்கள். மிகவும் கோப ஆவேசம் கொண்ட அந்த வீரபத்ரன் அந்த தக்ஷ பிரஜாபதியின் தலையை யாகத்தைச் சேர்ந்த தட்சிணாக்னையில் போட்டான். இப்படியாக அந்த வீரபத்ரன் தக்ஷருடைய யாகத்தை நாசம் செய்து யட்சர்களின் வாசஸ்தலமாகிய கைலாச பர்வதத்திற்கு போனான் என்று சொல்லி இந்த 5வது அத்தியாயம் முடிகிறது. இதைத் தொடர்ந்து தேவதைகள் பிரம்மதேவனிடமும் ருத்ரனிடமும் சென்று அவர்களை சமாதானப்படுத்துவதை அடுத்த ஆடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.